SRL डायग्नोस्टिक्स, आशिया खंडातील सर्वात जास्त अचूक सेवा देणारे लॅबोरेटरी आता आपल्या संगमनेरमध्ये. लिपिड प्रोफाइल, शुगर, लिव्हर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, विटॅमिन B12, विटॅमिन D, आयर्न, संपूर्ण शरीराच्या तपासणीबरोबरच थायरॉइड, कॅन्सर टेस्ट तसेच डायबेटिक पॅकेजेस उपलब्ध. वेळ सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत. ठिकाण साक्षी पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरी, कृष्णा प्राईड, पहिला मजला, जठार हॉस्पिटल शेजारी, संगमनेर. मोबाईल 98 222 63 563 आणि 93 73 40 67 80. राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन आणि ओडिशा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमानं योगासन चॅम्पियनशिप स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं. देशभरामधून 550 स्पर्धकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. तर संगमनेरच्या ध्रुव ग्लोबल स्कूलनं महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं. योगासन स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र हा पहिला योगासन चॅम्पियनशिप ठरला. यामध्ये ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या 20 खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये महाराष्ट्रातून 25 खेळाडूंचा समावेश होता. महाराष्ट्राला एकूण 44 सुवर्ण पदकं मिळाली, तर ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या 20 स्पर्धकांनी 41 सुवर्ण पदकं पटकावली आहेत आणि देशामध्ये प्रथम येण्याचा मान मिळवलाय. आता महाराष्ट्र संघानं खेलो इंडिया स्पर्धेसाठी आपला मार्ग प्रशस्त केलाय. आज ध्रुव ग्लोबल स्कूलमध्ये या 20 खेळाडूंना संस्थेचे चेअरमन डॉक्टर संजय मालपाणी, उद्योजक राजेश मालपाणी, अनुराधा मालपाणी यांनी सन्मानित केलं. यावेळी प्राचार्या घोरपडे यांसह मान्यवरांची उपस्थिती होती. उद्योजक राजेश मालपाणी आणि संस्थेचे व्हाईस चेअरमन गिरीश मालपाणी यांनी विजेत्या खेळाडूंचं कौतुक केलं. Golden page in history of Dhruv, that so many gold awards all of you have got. My hearty congratulations to all of you. Because of COVID, we are missing after a long time. But because of COVID only, you all could get so much time and dedicatedly when others were enjoying. You were practicing 8 hours, 10 hours every day, and yourself were taking all the best possible efforts from you. And we can see this wonderful result. As Dhruv stands for guiding star, I am sure that each of the Dhruv students will be guiding star in their respective fields. Wherever you go, whatever you do, may it be dance, may it be swimming, may it be yoga, may it be academics. Wherever you go, you will be guiding star in the community. And we all can proudly keep saying that, oh, he is or she is Dhruv student. Kind of dedication. Sanjay sir was sending me photographs, all of us, and we were sharing it with all our Pune friends, Bombay friends, and everybody was feeling bad that such school is not there in their area, and they were requesting, why not you are opening Dhruv in our area? So all this credit goes to you, this great achievement, and soon, with all the efforts that Sanjay is taking, the new book of 1500 new yoga and their new names is getting published soon, and that will become another guiding star in field of yoga, because most of the yogasans are totally new. He is also practicing Gita, Yoga Karma Kaushalam, and this yoga should become our lifestyle. In day-to-day life, there are so many relevance of yoga and day-to-day life that if we keep this as a guiding factor for our lifestyle, yoga can guide us through our life and we can be much more successful. I am glad that Mangesh sir wanted, and I am not saying that the management is giving, but all of you have got this award of a nice modern camera for the school, which might be costing something like 2.5 lakhs, but management is happy that you have achieved this for the school. I am thinking that dreams came true. When I was a child, we were in the Marathi school. So in our school, we couldn't get this kind of facilities. Like we used to see the cricket on TV only, and we used to play in gully only. We never played the match in uniform. But now you guys are so lucky that we have very beautiful school, Dhruv, in Sangamner. Whenever
I met some people who are out of Sangamner. They always talk with me about this school first, and then other things go on. For yoga, also I think you are very fortunate, because whenever I try to do yoga, I cannot even touch this forefinger to the finger of my leg. And you are doing such a great things. I just keep watching. Whenever I watch the students are doing yoga, I think that it won't happen with me in whole life. So I keep trying, but I cannot, and then time also don't permit me. So I will request Sanju Babu that he should make like 10 days yoga, a 10-minute yoga session, Monday 10 minutes, Tuesday 10 minutes, Wednesday 10 minutes. So I can do different kind of yogas, I can try. Because there are hundreds of yogasanas, and Sanju Babu, being chairman of that yoga academy, he has invented so many kind of yogas. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये वर्चस्व गाजवत महाराष्ट्र संघानं सुवर्णमय कामगिरी केली आहे. ऑलिम्पिकमध्ये ध्रुव ग्लोबल स्कूल वर्चस्व निर्माण करून जगात नावलौकिक वाढवेल असं मनोगत चेअरमन डॉक्टर संजय मालपाणी यांनी व्यक्त केलं. आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे संगमनेरकरांसाठी, विशेष आनंदाचा, कारण संगमनेरच्या ध्रुव ग्लोबल स्कूलमधून 20 खेळाडू खेलो इंडियासाठी सिलेक्ट झालेत. ओडिसामध्ये भुवनेश्वर या ठिकाणी झालेल्या नॅशनल योगासन स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिपमध्ये जो महाराष्ट्राचा संघ सिलेक्ट झाला होता, त्या 25 मुलांपैकी 20 मुलं ही ध्रुव ग्लोबल स्कूलची होती. आणि ध्रुव ग्लोबल स्कूलमध्ये योगासन या खेळाला विशेष प्राधान्य दिलं जातं. त्यासाठी मोठ्या प्रकारच्या स्कॉलरशिप्स मुलांना अवेलेबल करून दिल्या जातात, आणि अगदी ग्रामीण भागातूनही मुलं शाळेमध्ये यावीत आणि हा खेळ त्यांनी खेळावा यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाते, काळजी घेतली जाते. अतिशय चांगल्या दर्जाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर या मुलांसाठी उभं केलेलं आहे. फार सुरेख अशा पद्धतीचा योगासन हॉल आहे. अतिशय तज्ज्ञ असे इंटरनॅशनल लेवलवर खेळलेले आणि खेळवणारे प्रशिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत, आणि त्यामुळे त्यांच्या आहाराची काळजी घेतली जाते, त्यांना प्रोटीन डाएट दिलं जातं, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम दिले जातात जेणेकरून त्यांच्या हातामध्ये पायामध्ये विशेष स्ट्रेंथ आणि स्टॅमिना निर्माण व्हावा. आणि असे सगळे प्रयोग करून मागची 2 वर्ष एकही दिवस सुट्टी न घेता अगदी दिवाळीच्या दिवशी सुद्धा मुलं घरी गेली नाहीत. त्यांचे पालक इथे बोलावले गेले आणि त्यांच्या पालकांसोबत त्यांनी इथेच दिवाळी साजरी केली. रोज 6 ते 8 तास प्रॅक्टिस करून या मुलांनी हे यश संपादन केलंय. महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा अशी ही घटना, संगमनेरला विशेष आनंद व्हावा अशी ही घटना आहे, आणि संगमनेरकरांचा मोठा सहभाग आणि त्या सगळ्यांचं सहकार्य या ध्रुव ग्लोबल स्कूलला नेहमी लाभत असतं. म्हणून सगळ्या संगमनेरकरांनाच अभिनंदन त्यांचं सगळ्यांचं करावं मला वाटतं, कारण आपली सगळ्यांची मुलं ही मुलं आज खेलो इंडियाकडे निघालेली आहेत, आणि एक दिवस असा निश्चित येईल की योगासन हा खेळ ऑलिम्पिकमध्ये पोहोचेल आणि संगमनेरचं नाव ऑलिम्पिकच्या मेडलवर कोरलं जाईल. त्यासाठी हा सगळा प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही यावर्षी एक स्टँडर्ड सेट केलं, कारण खेळ म्हणून योगासनांना जाहीर केल्यानंतर ही दुसरी चॅम्पियनशिप होती. पहिली चॅम्पियनशिप ऑनलाईन झाली, दुसरी प्रत्यक्षात ऑनसाईट झाली, आणि तिथे संगमनेरच्या या मुलांना पाहिल्यानंतर बाकीच्या सगळ्या खेळाडूंनीही त्यांच्याकडून हे समजून घेतलं की बक्षीस मिळवायचं असेल तर नेमकं काय केलं पाहिजे. त्यामुळे पुढच्या वर्षीची स्पर्धा ही अधिक स्पर्धात्मक असेल, अधिक टसल त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल, आणि तो खऱ्या अर्थानं आनंदाचा क्षण असेल. या संगमनेरच्या सगळ्या मुलांचं ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या विशेष अभिनंदन आहे. प्रशिक्षक मंगेश खोपकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या खेळाडूंनी यश संपादन केलंय. तर यावेळी प्रशिक्षकांनाही सन्मानित करण्यात आलं. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर.